नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर नारी महल कार्यक्रम। भौणी आमे समस्ते जानुजे स्वास्थ्य ही संपद, किंतु वर्तमान समय रे आमे अनेक नुआ नुआ रोग रे आक्रांत हेउछु। एहार मुख्य कारण हैला अनियमित आहार विहार, परिवेश प्रदूषण मुख्यतः दायी। किंतु सुस्थ सबल निरोग जीवन यापन पई ठीक समय खाद्य ग्रहण, नियमित व्यायाम, आवश्यक स्थले नियमित भाव शरीर परीक्षा कराइनेबा जरूरी। आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला संतुलित खाद्य पानीय सहित विज्ञान सम्मत भाव खाइले, स्वास्थ्य रक्षार नियम मानि चलिले आमे सुस्थ निरोग जीवन यापन करिपरिबा। सेइथिबाई भौणी प्रतिवर्ष एप्रिल मास 7 तारिख को विश्व स्वास्थ्य दिवस भाव पालन करा जाई आसुछि। आज ए विषय रे आलोचना करबा निमंते आज आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय भेषज विभाग प्रोफेसर डाक्टर जयंत कुमार पंडा। तांको प्रथमे हमर कार्यक्रम को स्वागत करबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखंतु आज तो आमे पालन करूछु विश्व स्वास्थ्य दिवस। तेबे एई दिवसटी केबेठारु पालित होई आसुछि? प्रथमे जेतेबेले सारा विश्व रे गोटे उपलब्धि हला जे स्वास्थ्य ही संपद 1950 ठारू प्रत्येक वर्ष एप्रिल 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस भाव पालन करा जाए। एई दिवस पालनर मुख्य लक्ष्य कोन रहिछि? मु जेमति कहली विश्व स्वास्थ्य दिवस पालनर लक्ष्य हला समस्तंकु स्वास्थ्य सचेतन करिबा, स्वास्थ्याभिमुखी करिबा। आमे जदि सठिक खाद्य, व्यायाम, जीवन धारण, शोइबा, चिंता मुक्त हवा, ओजन सठिक रखिबा एसबु न करू आस्ते आस्ते अनेक रोग आम उपरे माड़ी बसिबो। एई जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल सारा विश्व रे बढ़ी चली सेमानकर स्वास्थ्य पई जे कोनोसी सरकार अपेक्षा बेसी सचेतन हवा दरकार। प्रत्येकटी नागरिक ताकू आखि आगर रखी समस्त को स्वास्थ्य सचेतन करने पई एही विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन करा जाए। तेबे प्रतिवर्ष हमर गोटी गोटी थीम थाए, एभली गोटी थीम रहिबार आवश्यकता कोन रहिछि? देखंतु स्वास्थ्यर जो आभिमुख्य समय को समय परिवर्तन होउछे। जदि आपण 50 वर्ष तल को फेरी जिवे सेतेबेले जो खाद्य खिया होतला बा जो टेक्नोलॉजी आम साथी रे थिला जो सबू हेल्थ चैलेंजेस देखा दउथला वर्तमान ता संपूर्ण भाव में भिन्न। टाइम थिला जेतेबेले इन्फेक्शियस डिजीज आमको कलबल कर दउथला। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, परिस्रा इन्फेक्शन, निमोनिया एमती हजार हजार बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मनुष्य जीवन को बहुत व्यतिव्यस्त कर दउथले। किंतु आस्ते आस्ते आमे गुड़ा इन्फेक्शियस डिजीज उपरे कंट्रोल लाभ कलु, वैक्सीन्स बाहर कलु, लोकों को रोगमुक्त रखिबार सफल हेलु और तापरे चलिला हमर जो सभ्यतार प्रभाव। जेहेतु जो आमे टीवी सामने रे बसिले, आमे फास्ट फूड खाइले, परिश्रम कमेई देले, ओजन बढ़िबार लगिला। ओजन सह डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़िबार लगिला। तो वर्तमान जो सभ्यतार रोग हैला एई मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्रिक, आस्मा, कैंसर एमती सब रोग जहाँकि आमर सभ्यतार ताले ताले मानव जाति को आक्रांत करुछि। तेणु एही स्वास्थ्य समस्या को आखि आगे रखी प्रत्येक थर गोटे नुआ नुआ थीम करा जाई थाए। जेमति कि कोविड टाइम रे आमे देखिले गोटे महामारी समग्र विश्व को आतंकित कर रखिला। आउ एई वर्षर 2026 रो विश्व स्वास्थ्य दिवस रो थीम रहिछि टुगेदर फॉर हेल्थ वी स्टैंड विथ साइंस। ता माने स्वास्थ्य पई आमे समस्ते मिलीमिशी विज्ञान सम्मत उपाय रे प्रचेष्टा करिबा। तेबे मनीष सुस्थ सबल निरोग रहिबा पई दैनंदिन जीवन रे को प्रकार खाद्य खाइबा उचित? देखंतु आमे छोट पिलाटी अवस्थार खाद्य द्वारा बढ़ी थाउ, हम शरीर पुष्टि हुए।
गोटे बड़ मनीष बा गोटे एडल्ट मैन रे परिणत होता आउ जो माने जेमिति खाद्य खाती केवल शरीर नुहे मन बुद्धि स्वास्थ्य अनेकांश ता उपर निर्भर करे। मुझे गोटे उदाहरण दौची जो माने माछ मांस बेसी खाती से माने आमिषासी ही पड़ती हिंस्र ही पड़ती। ଆଜ୍ଞା जो माने सात्विक खाद्य खाती जेमिति कि भात डाली तरकारी वेजिटेरियन डाएट से माने ईश्वरमुखी हुंती और सरल शांतशिष्ट हुंती। जो माने राजसिक खाद्य खाती जेमिति कि तेल मसला आचार बेसी गॉर्जियस फूड से भितर भी सेमिति गोटे राजकीय ठाणी देखा जाए। तो मुख्यतः प्रकृति को यही सत्व रज तम यह हिसाब से विभक्त करा जाए और खाद्य पदार्थ को मध्य विभक्त करा जाए यह अनुजाई जहाँकि शरीर पाई पुष्टिसार स्नेहसार और श्वेतसार सठिक रे जोगाई पारुची कि नहीं। आमर उद्देश्य होची यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बा स्नेहसार श्वेतसार और पुष्टिसार आपको सठिक बैलेंस रे खाइबा जेमती कि आम देहर पुष्टि साधन हम सबू विटामिन मिनेराल मिलिबो बेसी कैलोरी जीव नहीं जहाँ जब आम कार्बोहाइड्रेट बेसी खाऊ ताले कैलोरी बेसी जीव और आमर ओजन बेसी बढ़िबो ताको आमे रोकिबा दरकार। और सठिक कैलोरी सठिक विटामिन सठिक प्रपोर्शन रे आमर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जदि जाए ताहले आम ओजन सठिक रहिबो और डायबिटीज उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रोल मोटापा भली रोगरू आमे मुक्ति पाई परिबा। आज्ञा तेबे आपण कहले जे ये सब खाद्य खाइबा तो उचित किंतु दैनंदिन आहार विहार और खाद्य खाइबार प्रणाली केमती हवा उचित। आमर जो खाद्य रे तंतु जातीय जिनस यथेष्ट परिमाण रे रहिबा दरकार। आमे जो फास्ट फूड खाऊचु बा कोल्ड ड्रिंक्स पिउचु सेथिरे हठात कैलोरी बढ़ी जाउची और ओजन बढ़ी जाउची। किंतु जदि आपण होल ग्रेन खाइबे जेमति कि अरुआ भात न खाइकि उषुना भात खाइबे बा फल रस न पिकरी होल फ्रूट खाइबे से तंतु जातीय जिनस बेसी रहे और ताहा खाद्य को बल्क दबा सह आमर जो कैलोरी लोड टाको कमे थाए। उदाहरण देवाक जाई कहिबे मु पनीपरिबा सलाड फल या यथेष्ट परिमाण रे आमे खाइबा दरकार। अंतत पक्षे 8 रु 10 पोर्शंस प्रत्येक दिन खाइबा दरकार। तो गोटे प्लेट मॉडल रे जो गोटे प्लेट रो आकार आमे नबा तार अधा अधी हवा कथा पनीपरिबा फल और सलाड और चौथा हवा कथा भात बा रुटी और आउ चौथा हवा कथा प्रोटीन जेमति कि क्षीर माछ छेना इत्यादि और आमे पानी बा घोल दही पीवा कथा। आमे राबिड़ी फ्रूट जूस बा मिठा जदि खाऊ से ओजन बढ़िबार यथेष्ट संभावना थाए। तो सुस्थ खाद्य कहले आमे बुझू तंतु जातीय जिनस बेसी खाइबा पनीपरिबा बेसी खाइबा सलाड फल बेसी खाइबा और जो कुकिंग मीडिया तेल बा घी जनक पिछा मासरे 0.5 लिटर खर्च हवा दरकार। ताहले आमर ओजन नियंत्रण रहिबो और जो सारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हृदरोग कैंसर डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल सारा नियंत्रण रे रहिबो। तेबे एठी जदि आमे पिलांक कथा देखिबा से माने प्राय फास्ट फूड खाइया को पसंद करती अत्यधिक तेल मसला युक्त खाद्य खाइया को पसंद करती तेबे माँ माने ए पिला मानकर खाद्य प्रति केते सचेतन हेबा उचित। ताहा गोटे दुखर कथा वर्तमान प्रत्येक लेयर रे आपण हाई इनकम कहतु मीडियम इनकम कहतु लो इनकम कहतु समाज रो प्रत्येक स्तर रे नुआ जेनेरेशन एबे ट्रेडिशनल खाद्य खाइबा पई प्रस्तुत नाहंती। आमे ऑनलाइन से खाद्य को मगेबा अनेक टाइम रे देखुछु आम पिला मानकु और से माने प्राय डीप फ्राइड बा बेसी तेल मसला थिबा फास्ट फूड जूस बा कोल्ड ड्रिंक्स बेसी खाउचंती। होम कुक्ड फूड जहाँकि आमे पिला दिने खाउथुलु बा आम समाज रो गोटे प्रैक्टिस थिला ताहा आउ बेसी पिला माने पसंद करूनांती। ताफले आमर चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ी चली। आमे देखुचे कौन सी गोटे एफ्लुएंट स्कूल रे अनेक पिला
ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଫଳରେ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଦି ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ପୁରାତନ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବା ପୁରାତନ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଓଜନ ଆଉ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଆମର କ୍ଷେତି ବାଡ଼ି ବା ଆମର ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହେଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ସହରରେ ପଶୁ ପଶୁ ଡେରି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସହରବାସୀ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ପ୍ରିପେୟାର କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ସିଜନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଭେଣ୍ଡି, ବିନ୍, କୋବି, ଯାହାକି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଣି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବା ପନିପରିବା, ସାଲାଡ଼, ଫଳ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୋଗ ରହିବେ, ମୋଟାପା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି କି କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଲା, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଠି କୌଣସି ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ବା ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାର ସ୍କୋପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି ବା ପାଖ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ଖାଇବା ବା କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ନ ଖାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପନିପରିବା ବା ସାଲାଡ଼କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ ବା ଦହି ଖାଇବେ ବା ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଡଲ୍ଟରେସନ୍ ବା ଅପମିଶ୍ରଣ କମ୍ ଥିବ, କ୍ୟାଲୋରି ଲୋଡ୍ କମ୍ ଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଶିଶୁଟି ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଇରନ୍, ତା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତା ପାଇଁ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଡ଼ିସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ତାହା ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଓ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପନିପରିବା, ସାଲାଡ଼, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ମାଛ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯେମିତିକି ଆମେ ମିଲେଟ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତିକି ରାଗି ଦେଖିଲେ ବା ଓଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାଲୋରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ କ୍ୟାଲୋରି ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଫେଟ୍ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରି କନଜମ୍ପସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ସେମାନେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥାଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ନିଜର ବଡି ପୋଶ୍ଚରିଂ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହେ, ସେ ସଠିକ୍ ଭାବିପାରନ୍ତି, ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ
ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଲାଭ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କେମିତି ନେବେ? ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ବେଡ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ସେମାନେ ଜମା ପାଟିରେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ଏହା ଦେଖାଦିଏ ଯେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇପର ପିନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ାର ଯତ୍ନ ନେବା ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ, ଓ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଟି ପଟେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ନାକ ନଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ରାଇଲ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି, ନଳିବାଟୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଦେବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଜୀବରେ ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ରିଗର୍ଜିଟେସନ୍ ହେଇକି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପେଟରୁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ ଓ ତାହା ରିଗର୍ଜିଟେଣ୍ଟ କରିକିରି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଇଲ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଡ଼ିଂ ଦେବା ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବା ସେମିସଲିଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସର୍ବୋପରି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରିପୃଷ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟର ତାଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବନି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେବା, କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହେବା, କେତେବେଳେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏସବୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଏପିଡେମିକ୍ ବା ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକର ବିସ୍ତାର କୁହନ୍ତୁ ବା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି ଶିଶୁମାନେ, ଏପରିକି ଛୋଟ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୁରାଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ପାଉ, ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉ, ବାଇବେଲ କୋରାନରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତା ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା କୌଣସି ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାରା ଜୀବନ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଆଉ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଲୋକ ଶୋଇବା ଭୁଲିଗଲେଣି। 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 6 ଆୱାର୍ସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଆୱାର୍ସ, ଅପ୍ଟିମାଲି 7 ଆୱାର୍ସ। ତ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ, ଏପରିକି ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ରାତି ରାତି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋର ଆଡ଼କୁ ଶୋଉଛନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ଶୋଇ ଉଠି ଅଫିସ୍ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଲିପ୍ ଡିପ୍ରାଇଭେସନ୍ ବା ଶୋଇବା କମ୍ ହେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଯେତେ ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି ମୋଟାପା। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଲିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେପ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଗ୍ରେଲିନ୍ ଓଜନ ବଢ଼ଉଛି ଓ ଲେପ୍ଟିନ୍ ଓଜନକୁ ସଠିକ୍ ରଖୁଛି। ଓ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଏଇ ହରମୋନ୍ ମିଡ଼ିଏଟେଡ୍ ଓବେସିଟି ଦେଖା ଦେଉଛି ଓ ଲୋକଟି ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଦ୍ରା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର, ଆଉ ନିଦ୍ରା ସହ
ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 30 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଚିନ୍ତା କମେଇବା ଦରକାର ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପନିପରିବା ସାଲାଡ଼ ଫଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ଦରକାର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ ବା ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଉ ବା ଆମର ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ହେଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏକ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାଣିର ମାତ୍ରା କେତେ ହେବା ଉଚିତ? ପାଣି ଆମର ଅପ୍ଟିମାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି 2.5 ଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର ଏମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ କାହିଁକିନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱେଟିଂ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ ଓ ପାଣି ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଏପରିକି 1.5 ଲିଟର ପାଣି ଦେହ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଏଭରେଜ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି 250 ml ପାଣି ଡିସ୍ପେନ୍ସ କରିଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 6 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ଯେଉଁଠି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2.5 ଲିଟରରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଅନ୍ତି କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଶୋଷ କେବଳ ମେଣ୍ଟେନି ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ଆମର ଏସିମିଲେସନ୍ ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବା ଉଚିତ ପାଣି ପିଇବାର? ଏହା ବଡି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ହିସାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ଦିନରେ ଯଦି 1.5 ଲିଟରରୁ 2 ଲିଟର ପାଉଛନ୍ତି ପାଣି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। 14 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 50-60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ 50ରୁ 55 ଲିଟର 55ରୁ 60 ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଲେବର ଅଛି ମାନେ ଆଉଟଡୋର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଷ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରିକି 4-5 ଲିଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମେ ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଏ ବିଷୟର ଥିମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତେବେ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିକୋଟିନ୍ ବା ତମାଖୁ ହଉ ଗଞ୍ଜେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ସେବନ କରୁଥିବା ଦେଖୁଛେ ଓ ତାହା କେବଳ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ତାହା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷରୁ ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ କ୍ରିମିନାଲରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମବହୁଳ ଦେଶରେ ନିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ ହେଉ ବା ତମାଖୁ ସେବନ ହେଉ କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ ହେଉ ବା କୌଣସି ଅନୟୁଜୁଆଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉ ତାକୁ ସର୍ବଦଉ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ଓ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଥର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ଟୁଗେଦର ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ତା ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଅଛି वी ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ। ଦୁଇଟା ଯାକର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି ଚାହିଁଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବନି। ଏହା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ କାହିଁକିନା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ତାହା ଆଉ ଜଣେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଆଉ ଜଣେ ସିଲଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା କଥା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର। ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ। ତ ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା ଯେ वी ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନଥିବା ଉପାୟରେ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହା କିଛି ଗୋଟେ ଚେରିମୂଳି ହେଉ ତାହା ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ ତାହା କିଛି ଗୋଟେ ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ତାହା ଗୋଟେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଏମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହୁଏତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇପାରିବା। ତ
ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ବସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଉପାୟରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ଅଯଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ନ ଆସୁ। ଆମେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଖାଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରି ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅତି ଖୁସିରେ ନିର୍ବାହିତ କରିଦେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।